स्वागत। आ सजना रल चानण करिए करिए दिल दे अंदर ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਉਹੀ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਤੂ, मैं हाँ संजीव। प्यार का संदेश असी किसी ना किसी तोहफे के रूप में भी देने हाँ जी। और तुसी भी अक्सर कभी बाजार में जाके कुछ ना कुछ खरीदिया होगा, तोहफा दिता होगा, प्यार का संदेश अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ दिता होगा। सो की कुछ खरीदते हो गिफ्ट करने वास्ते? मैं बहुत कुछ खरीददी हाँ क्योंकि कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ मर्दां ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ, है ना? मतलब सारी इकोनॉमी औरतां ਦੀ परचेजिंग ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, है ना? बिल्कुल जी, साड़ी इकोनॉमी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, उपभोक्ता पे आधारित है और नीतू जी ने बिल्कुल क्लियर कर देता है कि पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है नीतू जी दी परचेजिंग दे उत्ते। सो फिर कोई ना कोई समस्या भी आउंदी होएगी क्योंकि इन्ना समान खरीदना है तो हर चीज़ तो ठीक नहीं ना निकलदी। बिल्कुल नहीं निकलदी और कई बारी हुंदा है कि असी चीज़ घर लैके आउने आ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ कोर्ट का सहारा लेना पैंदा है ते फिर किते जाके वो चीज़ जिहड़ी है सानू सही सलामत मिलती है। बिल्कुल। और जदों इस गल दी जरूरत महसूस की गई तो 1 अप्रैल 1960 तो एस्टैबलिश हुई है इस संस्था पूरी दुनिया दे विच कि पूरे दुनिया दे विच उपभोक्ता जो है ग्राहक जो है उहदे अधिकार की ने। और सब तो पहला आवाज़ उठाई सी अमेरिका के प्रेजिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जिन्हां ने 15 मार्च ਨੂੰ ही अपनी पार्लीमेंट ਨੂੰ चिट्ठी लिखी सी, पत्र लिखिया सी। इस करके असी 15 मार्च तो ही शुरू करते हैं कि अज ही असी ये दिवस मनाना है। बिल्कुल जी। उपभोक्ता दा जड़ा की फर्ज ने की जिम्मेवारियां ने अज असी गलबात करांगे और अज साडे इस प्रोग्राम दे विच साडे कोल पहुंचे ने एडवोकेट हरलीन कौर जी जिन्हां कोल पिछले 20 साल दा तजर्बा है और ये अपनियां सेवावां लीगल तौर दे उत्ते अलग अलग केसां दे विच दिंदे ने और बहुत सारे केस ने जिहड़े हुण तक हल कर चुके हैं और इन्हां दे नाल ही असी उपभोक्ता दी सुरक्षा उपभोक्ता नूं किहड़ी चीज़ की लोड़ है इहदे बारे गलबात करांगे। हरलीन जी स्वागत बहुत जी, बहुत जी अज इस प्रोग्राम ते बुलाने वास्ते। सो अज असीं अपने सारे हक्कां दी भी गल करनी है, फर्जां दी भी गल करनी क्योंकि असीं सारे ही उपभोक्ता हां। बिल्कुल जी, हक नाल फर्ज दोनों नाल चलने बहुत जरूरी है ताकि किसी भी लॉ दा किसी भी रूप नाल दुरुपयोग ना हो सके जी। सो गल करांगे अज असीं कि सुरक्षा जिहड़ा खपतकार सुरक्षा एक्ट है ये कदों शुरू होया, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1986 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 68 ਵਿੱਚ। ਹਾਂ 60 ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ कोई इंश्योरेंस सर्विस है इस तरह नाल तुहानू प्रॉपर सर्विस नहीं दी जा रही तुसी जिहदे लई पेमेंट कीती हुई है उहदे वास्ते तुहानू रिलीफ लैन वास्ते यह एक्ट बनिया सीगा कि तुहानू हक है कि जे तुहाडे नाल धोखा होया तुहानू गलत चीज़ दित्ती गई है तुसी कोर्ट राहीं जे तुहाडा गल नहीं मन रहा जिन्हें तुहानू वेचिया है तुसी कोर्ट राहीं अप्रोच कर सकते हो जी जी। जिस हाँ जी 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 ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ अपने जागरूक होइए कि साडे की अधिकार है। बिल्कुल। और अज मीडिया कैंपेन्स भी चल रही ने पूरी दुनिया दे विच और भारत दे विच खास करके जो असीं कहने आ जागो ग्राहक जागो तो ग्राहक नूं जागना चाहिए है तो पता तो यह भी होना चाहिए ना कि ग्राहक है कौन जी ग्राहक की परिभाषा की है। बिल्कुल। इस एक्ट के अधीन आने वास्ते बहुत जरूरी है कि जिहड़ी चीज़ असीं खरीद रहे हैं ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰਸਨਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਰਲੀਨ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਸੀ ਟਿਕਾਊ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥੀਮ? ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜੀ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਖਪਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਨ 2050 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਘੇਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੂਡ ਸਾਡਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਰੋਡਸ, ਬਲੌਕਸ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ चिप्स ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲਕ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਝੋਲਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਬੈਸਟ, ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਆਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਹੁਣ 2019 ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਸਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਈ-ਕਮਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਸਰਵਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਹਰਲੀਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਆਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈ, ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਂਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਤਾ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਤੇ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਲੋਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਲੋਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 2-3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਉਸ ਲੋਕਰ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਰ ਇਸ ਦਿਨ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਊ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਵੱਛਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਚੋਇਸ ਹੈਗਾ, ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ISI ਆ ਗਈ, ਐਗ ਮਾਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਮਾਨਕਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਚਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੱਚਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਨੋਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਵੀਏ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਲੋਕਲ ਮੇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਰਲੀਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਾਰੰਟੀ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲਓ, ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨ ਥਿੰਗ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏਗਾ ਦਿਨ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ 10 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੀਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 2019 ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ MRP ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ, ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਆਪੇ ਮੋਲ ਪਾਓ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ MRP ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਪਰਪਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਰਲੀਨ ਮੈਮ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗਵਾਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਵਾਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪੀਡੀਏਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਉਸ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਾਬੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਰੈਪੀਡੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਟੂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ
ਪਰਚੇਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੀ। ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਲਾਨ Report ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ। ਔਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਖਰੀਦ ਲਿਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲਿੱਤੀ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰੰਟੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਰੰਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਇਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LIC ਹੋ ਗਿਆ, LIC ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਰਵੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੂ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਕਲੌਜ਼, ਬਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਕੀ ਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਲੁੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਟਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਟਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕੇਸ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹਰਲੀਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ, ਉਪਭੋਗਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਫੀਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੱਛਾ, ਜੋ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ, ਫ੍ਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਅ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਲੀਗਲ ਏਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਚ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਆਊਟਿੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਟਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਨੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ, ਘਰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਜ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਵੈਜ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਟੂ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟੂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ 2019 ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਈ-ਕਮਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਦੌਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਈ-ਕਮਰਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਠੀਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ,
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ, ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਜੀ। ਚਾਹਾਂਗੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, Chemist। ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ ਮੈਮ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੇਸ ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ। ਉਹਦੀ ਲੈਗ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ। ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਲੱਤ ਟੇਢੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਓ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਪਸ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਲਰਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੀ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਪੈਣਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪਸ ਲਈਏ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਜੀ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇ ਬਈ, ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਆ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫ ਸ਼ੈਲਫ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੈਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਡ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 90% ਦੀ ਬਜਾਏ 70% ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਐਡ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ। ਨੀਤੂ ਤੋਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਖਾਸ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸਦਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ? ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸਾਗਰ ਭਰਦਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਜਵਾਨ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਮੈਡਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬਾ ਆਇਆ ਫੋਨ ਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਈ-ਕਮਰਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਾਡ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0181 ਜੀ 222360 ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 1800 3001 1007। ਇਹ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜੀ 1800114000 ਤੇ 1800114404। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 18003001 ਤੇ 1007। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜੀ 01812222 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵਾਰੀ 22 ਤੇ 360। ਔਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ, ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ।